Hi students, now I am going to start the short story, The Boy Who Broke the Bank. The Boy Who Broke the Bank, short story. In second year English, we have total 5 short stories. In this second year we have 5 short stories. మనకు సెకండ్ ఇయర్లో 5 షార్ట్ స్టోరీస్ ఉన్నవి. ఫ్రమ్ 5 షార్ట్ స్టోరీస్ దిస్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టోరీ, ద బాయ్ హూ బ్రోక్ ద బ్యాంక్. హియర్ షార్ట్ స్టోరీ మీన్స్, what is the meaning of short stories? It means nothing but non-detailed స్టడీ ఆఫ్ నాన్ డీటెయిల్డ్ స్టడీ, ఉపవాచకం అంటాం మనం. సో సెకండ్ ఇయర్ ఇంగ్లీష్లో మనకు టోటల్ వీ హ్యావ్ 5 షార్ట్ స్టోరీస్, 5 ఉన్నవి. 5 ఫస్ట్ది ఇది, ద బాయ్ హూ బ్రోక్ ద బ్యాంక్. ఫ్రమ్ దిస్ షార్ట్ స్టోరీ 1 paragraph question will come. From this short story 1 paragraph question will come. The boy who broke the bank. Writer name is Ruskin Bond. What is the name of the writer? Writer name is Ruskin Bond. What is the name of the story? The Boy Who Broke the Bank. Here in this story, rumors spread fast. Short stories. From reading these short stories, we develop our listening skill, understanding. We develop our listening skill. ఈ షార్ట్ స్టోరీస్ అవ్వడం వల్ల మనకు లిజనింగ్ స్కిల్ పెరుగుతుంది. డోంట్ గో డీటెయిల్ స్టడీ. ఈ షార్ట్ స్టోరీస్ని మనం డీటెయిల్గా పోవద్దు. సో ద థీమ్ ఆఫ్ ద స్టోరీ, వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ద స్టోరీ? From the story, here rumors spread fast. We know that, మనందరికీ తెలుసు. Rumors, what is the meaning of rumor? వదంతులు, పుకార్లు అంటాం. Rumors spread fast. Rumors చాలా వేగంగా పోతుంటాయి. Read this interesting story of Ruskin Bond. Read this story. This story was written by Ruskin Bond to find out how an innocent boy's efforts to secure a better job takes unexpected turns. In this story, one boy is there. The boy name was Nathu. He was an innocent boy. ఈ కథలో మనకు ఒక బాలుడు ఉంటాడు. ఆ బాలుడి పేరు నాథు ఉంటుంది. ఇన్నోసెంట్ బాయ్, ఎఫర్ట్స్ టు సెక్యూర్ ఏ బెటర్ జాబ్. అతడు ఎక్కువ జాబ్ కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటాడు. టేక్స్ అన్ఎక్స్పెక్టెడ్ టర్న్స్. కథ అనుకోకుండా మలుపు తిరుగుతుంది. ఎట్లనో చూడండి. సి నౌ ఇంట్రొడ్యూస్ అవర్ రైటర్. రస్కిన్ బాండ్, ఏ రైటర్ ఆఫ్ బ్రిటిష్ descent, was born in Kasauli, India. He is fond of writing fiction for children. He is fond of writing fiction for children. He is always fond of writing for children, fiction writings. His first novel, The Room on the Roof, written when he was just 17. When he was just 17 years old, he wrote one story, one novel, first novel. The novel name was The Room on the Roof. He also received the Sahitya Academy Award and the Padma Shri. Here, Ruskin Bond received the Sahitya Academy Award and Padma Shri. He continues to win the hearts of his readers with his delightful stories. He continues to win the hearts of his readers. అతని పాఠకుల యొక్క హృదయాన్ని ఎప్పుడు గెలుస్తూనే ఉంటుండు విత్ ద డిలైట్ఫుల్ స్టోరీస్, హ్యాపీ స్టోరీస్. డిలైట్ఫుల్ మీన్స్ హ్యాపీనెస్. సంతోషకరమైన, ఆనందకరమైన కథలు రాయడం ద్వారా
ఇతడు ఎప్పుడు కూడా పాఠకుల యొక్క హృదయాలని గెలుస్తుంటాడు. నౌ సీ ద స్టోరీ, పేజ్ నెంబర్ 17. పేజ్ నెంబర్ 17. The story, The Boy Who Broke the Bank. Here, the boy who broke the bank. Who broke means collapse or bankrupt. Here, bankrupt means unable to pay debts. అప్పులు చెల్లించకపోవడం. కొలాప్స్ మీన్స్ ఫెయిల్ ఇన్ బిజినెస్. వ్యాపారంలో నష్టాలు రావడం, లేక కొలాప్స్ అంటే ఒక మీనింగ్ కూలిపోవడం అనేస్తుంది. హియర్ ద స్టోరీ ద బాయ్ హూ బ్రోక్ ద బ్యాంక్. బ్రోక్ మీన్స్ కొలాప్స్. ఇక్కడ ఒక బాలుడు, ద బాయ్ హూ బ్రోక్ ద బ్యాంక్, ఒక బ్యాంకుని దివాలా తీయించిన బాలుడు. స్టోరీ నేమ్ ద బాయ్ who broke the bank, who collapsed the bank, deals with the plight of underpaid child laborers and their struggle to get better employment. Here, this story describes with a plight of underpaid child laborers. Underpaid means not paid regular salary, అంటే జీతం సరిగా టైంకి రాకపోవడం. డీల్స్ విత్ ద ప్లైట్ ఆఫ్ అండర్పెయిడ్ చైల్డ్ లేబర్స్. ఆ బ్యాంకులో పనిచేస్తున్నటువంటి కొంతమంది పిల్లలకు లేక ఉద్యోగస్తులకు సరిగా జీతం వస్తలేదు టైంకి. అండ్ దే స్ట్రగుల్ టు గెట్ బెటర్ ఎంప్లాయ్మెంట్. అలాంటి వాళ్ళు ఏం చేస్తుంటారు? దే వాంట్ టు గెట్ బెటర్ ఎంప్లాయ్మెంట్, మంచి ఉద్యోగం కోసం వెతుకుతుంటారు. అగో అలాంటి వాళ్ళ కథనే ఇది. ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ద పూర్, mob psychology, and the role of rumors in spreading panic are some of the themes that find effective expression. Exploitation of the poor. Exploitation means trampled on, అనగదొక్కడం అంటాం చూడండి, అణిచివేయడం, బీద వాళ్ళని అణిచివేయడం. ఎక్స్‌ప్లాయిటేషన్ ఆఫ్ ద పూర్, mob psychology. mob psychology, మనస్తత్వం, విచిత్రమైన మనస్తత్వం. అండ్ ద రోల్ ఆఫ్ రూమర్స్, పుకార్ల పాత్ర. ఇవన్నీ కలిసి ఈయన స్ప్రెడ్డింగ్ ప్యానిక్, ఈ కథ మొత్తం మనకు ఒక బాధను కలిగిస్తుంది. అండ్ సమ్ ఆఫ్ ద థీమ్స్ దట్ ఫైండ్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్స్ప్రెషన్. హియర్ ఇన్ ది స్టోరీ వీ ఫైండ్ దట్ థీమ్స్ దట్ వీ ఫైండ్ ఎఫెక్టివ్ ఎక్స్ప్రెషన్. మంచిగా అనిపిస్తుంది ఈ కథ మనకు. సో సీ హియర్, Nathu is a sweeper boy at the People Nagar Bank. In the story, when bank was there, the bank name was People Nagar Bank. There one sweeper boy, the boy name is Nathu. People Nagar Bank లో ఒక Nathu అనే స్వీపర్ బాయ్ ఉన్నాడు. అంటే బ్యాంకులో పనిచేస్తుంటాడు, ఊడ్చే బాలుడు, ఊడుస్తుంటాడు బ్యాంక్. His request for a pay hike has not been considered. His request for a pay hike, he requested so many times, sir increase my salary, he asked the manager. ఇతడు ఏం చేసిందంటే బతిలాడుకున్నాడు ఆ మేనేజర్ని, సార్ కొంచెం జీతం పెంచండి అని. బట్ హ్యాజ్ నాట్ బీన్ కన్సిడర్డ్, కానీ గుర్తించిన వాళ్ళు ఎవ్వరు గుర్తించలేదు ఆ బ్యాంకులో మేనేజర్ వాళ్ళు. ఈవెన్ హిజ్ రెగ్యులర్ శాలరీ హ్యాస్ నాట్ బీన్ పెయిడ్ టిల్ ద 20th of the month. Even his regular salary has not been paid till the 20th of the month. పోనీ వాళ్ళకి ఇచ్చే జీతం, అతనికి ఇచ్చే జీతం అన్న కరెక్ట్ టైంకి ఇస్తారు అంటే ఎవ్రీ మంత్ 20వ తారీఖు వరకు జీతం కూడా ఇస్తలేరు. సో ఈ డెస్పరేషన్, నిరాశలో ఉన్నాడు నాథు. నాథు సేస్ దట్ he will leave that job. He thinks that he want to leave that job. అతను మనసులో అనుకుంటుండు ఆ జాబ్ను వదిలిపెట్టాలనుకుంటుండు. నాథు సేస్ దట్ he will leave that job. Sitaram, the son of the washerman, promises to help him. Here నాథు సేస్ టు సీతారాం. ఇక్కడ ఏం చేసిందంటే నాథు ఆ ఉద్యోగం, నేను బ్యాంకులో ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెడుతున్న విషయాన్ని సీతారాంకు చెప్పాడు. Who was the సీతారాం? ద సన్ ఆఫ్ ద వాషర్ మ్యాన్. అక్కడ ఒక బట్టలు ఉతికేట ఆయన ఉంటాడు, వాషర్ మ్యాన్ కొడుకు సీతారాంకు చెప్పాడు నాథు. ఇంకా వదిలిపెట్టలే,
ఉద్యోగం వదులుకోలేదు ఇంకా. న్యాతు సేస్ దట్ హీ విల్ లీవ్ ద జాబ్ వదిలిపెడతాను అన్నాడు అంతే. ప్రామిసెస్ టు హెల్ప్ హిమ్, సీతారాం ప్రామిసెస్ టు హెల్ప్ హిమ్ మీన్స్ న్యాతు. హీ వాంట్స్ టు హెల్ప్ న్యాతు. సీతారాం ఏమన్నాడు, వద్దు నేను నీకు సాయం చేస్తాలే అన్నాడు. దిస్ మ్యాటర్ సీతారాం ఇన్ఫార్మ్స్ మిసెస్ శ్రీవాత్సవ దట్ హిజ్ ఫ్రెండ్ న్యాతు. హియర్ సీతారాం ఇన్ఫార్మ్ శ్రీవాత్సవ. ఇక్కడ సీతారాం ఎవరితో చెప్పిండు, మిసెస్ శ్రీవాత్సవకు చెప్పేసింది ఇట్లా న్యాతు ఉద్యోగం వదిలిపెడుతున్నాడు. హీ ఈజ్ రెడీ టు వర్క్ ఫర్ హర్ యాజ్ ఎ స్వీపర్ బాయ్ యాజ్ ద బ్యాంక్ హ్యాజ్ నాట్ బీన్ paid the boy his salary so far. Here Mrs. Srivatsava, that is friend Nyatu, is ready to work for her as a sweeper, and as the bank has not paid the boy his salary so far. ఇక్కడ బాలుడికి న్యాతుకు సరిగ్గా జీతం ఇస్తలేరు టైంకి అనే విషయాన్ని శ్రీవాత్సవ తెలుసుకున్నది. మిసెస్ శ్రీవాత్సవ టెల్స్ హర్ ఫ్రెండ్ మిసెస్ భూషణ్. సీ హియర్, ఇంకా న్యాతు ఉద్యోగం వదులుకోలేదు. న్యాతు ఎవరు చెప్పిండు, సీతారాము చెప్పిండు. సీతారాం ఎవరు చెప్పిండు, మిసెస్ శ్రీవాత్సవ చెప్పింది. బట్ హియర్ ద రూమర్, ఈ పుకార్ ఇది, మిసెస్ శ్రీవాత్సవ టెల్స్ హర్ ఫ్రెండ్ మిసెస్ భూషణ్. ఈ శ్రీవాత్సవ ఈమెం చేసింది, మిసెస్ భూషణ్ వాళ్ళ ఫ్రెండ్ భూషణ్తో అని చెప్పింది. దట్ ద బ్యాంక్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ పేయింగ్ శాలరీస్ టు ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్. ఈమెమంటుంది, అసలు ఆ బ్యాంకులో ఉన్న ఉద్యోగం చేస్తున్న వాళ్ళందరికీ అసలు జీతాలే ఇస్తలేరు అన్న విషయం చెప్పేసి. హియర్ దట్ ద బ్యాంక్ హ్యాస్ నాట్ బీన్ పేయింగ్ శాలరీస్ టు ఇట్స్ ఎంప్లాయీస్. ఆ ఉద్యోగం చేసే వాళ్ళకు జీతాలు ఇస్తలేరు, డైరెక్ట్గా జీతాలు శాలరీస్ ఇస్తలేరు అనే విషయం చెప్తుంది. ద రూమర్ స్ప్రెడ్స్ లైక్ వైల్డ్ ఫైర్. ఇట్లా ఆ పుకార్ అనేది ఒక వైల్డ్ ఫైర్. వైల్డ్ ఫైర్ మీన్స్ ఒక పూర్తి ఒక మంట మాదిరిగా, ఫారెస్ట్ ఎట్లయితే మంట వ్యాపిస్తూ అట్లా వ్యాపించుకుంటా పోయింది. సూన్ పీపుల్ ఆర్ కన్విన్స్డ్ దట్ ద బ్యాంక్ హ్యాస్ బికమ్ బ్యాంక్రప్ట్. హియర్ సూన్, వెరీ సూన్ ద బ్యాంక్ హ్యాస్ బికమ్ బ్యాంక్రప్ట్. ఇక్కడ ఆ పీపాల్ నగర్లో ఉన్న బ్యాంక్ మొత్తం కూడా బ్యాంక్రప్ట్ అంటే ఏంది, అనేబుల్ టు పే డెప్ట్స్ అంటే అప్పులో కూరుకుపోయింది, అప్పులు చెల్లించలేకపోతుంది, జీతాలు చెల్లించలేకపోయింది అనే విధంగా ప్రచారం చేశారు. అక్కడ మొత్తం అందరూ తెలిసిపోయింది. ద ఓనర్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్ గోవిందరామ్ ఈజ్ అవే హాలిడేయింగ్ and is not available to dispel the rumors. Here the owner of the bank was the owner of the bank Govindram. What was the name? Govindram. ఆ బ్యాంక్ ఓనర్ ఎవరు అంటే గోవిందరామ్. హీ ఈజ్ అవే హాలిడేయింగ్. ఆయన బ్యాంక్లో ఉన్నాడా, లేడు, హాలిడేస్లో ఇక్కడికి వెళ్ళిపోయాడు, దూరంగా ఉన్నాడు, హాలిడేస్లో వేరే ప్లేస్కి వెళ్ళిపోయాడు. అండ్ ఈజ్ నాట్ అవైలబుల్ టు డిస్పెల్ ద రూమర్స్. ఆ పుకార్లని ఎదుర్కొందామంటే ఓనర్ కూడా లేడు. దిస్ స్ట్రెంథెన్స్ ద డౌట్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్. హియర్ ఇదంతా ఆలోచించి ఆ బ్యాంక్లో ఉన్నటువంటి కస్టమర్స్ ఉంటారు కదా, వాళ్ళు బ్యాంక్లో ఆ బ్యాంక్ అకౌంట్ ఓపెన్ చేసిన వాళ్ళు ఆ కస్టమర్లు మొత్తం తెలుసుకున్నారు. వాళ్ళు ఇంకా డౌట్ పడరు. దిస్ స్ట్రెంథెన్స్ ద డౌట్స్ ఆఫ్ ద కస్టమర్స్. ఆ కస్టమర్ యొక్క డౌట్స్కు ఇంకా ఇది బలాన్ని ఇచ్చింది. అంటే సేతు గోవిందరామ్ కూడా ఆ ఊళ్ళో లేడు అనే విషయం. దే రష్ టు ద బ్యాంక్ టు విత్డ్రా దేర్ మనీ. వాళ్ళంతా బ్యాంకు దగ్గరకు వస్తారు. విత్డ్రా, దే వాంట్ టు విత్డ్రా దేర్ మనీ. మేము బ్యాంకులో డబ్బు దాచుకున్నాం కదా, డబ్బులని మాకు విత్డ్రా చేసేయండి అని చెప్తాడు. మా డబ్బులు మాకు కావాలని అంటారు. వెన్ టర్న్డ్ అవే బై ద మేనేజర్ దే బికమ్ యాజిటేటెడ్ అండ్ వ్యాండలైజ్ ద బ్యాంక్. ఈ విషయం మేనేజర్కి తెలుస్తుంది. తెలిసిన తర్వాత దే బికమ్ యాజిటేటెడ్. వాళ్ళందరూ కూడా ఉద్రేకులు అవుతారు, యాజిటేటెడ్, కోపోద్రేకులై, అండ్ వ్యాండలైజ్ ద బ్యాంక్. వ్యాండలైజ్, వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ వ్యాండలైజ్? డెలిబరేట్ డిస్ట్రాయ్. దాన్ని మొత్తం బ్యాంకునికి అద్దాలు పగలగొట్టడం, నాశనం చేయడం. వ్యాండలైజ్ ద బ్యాంక్. దే బికమ్ యాజిటేటెడ్. వాళ్ళు బాగా కోపోద్రేకులయ్యారు మొత్తం కస్టమర్ కూడా. అండ్ వ్యాండలైజ్ ద బ్యాంక్. బ్యాంకుని మొత్తం డిస్ట్రక్షన్ అంటే నాశనం చేస్తారు. ద ఫాలోయింగ్ మార్నింగ్, ద నెక్స్ట్ డే మార్నింగ్, మరుసటి రోజు ఉదయం, while Nathu sweeps the scattered glass pieces. మరుసటి రోజు ఉదయం వచ్చి
ద నాతు ఆ స్వీపర్ బాయ్ ఉన్నాడు కదా, నాతు స్వీప్స్ ద స్కాటర్డ్ గ్లాస్ పీసెస్. స్కాటర్డ్ అంటే మొత్తం అక్కడ పడిపోయినాయి, ఆ అద్దాలు పగిలి మొత్తం ఆ బ్యాంకు దగ్గర పడిపోయినాయి, అవన్నీ ఊడుస్తుంటాడు. హీ వండర్స్ వాట్ హ్యాడ్ లెడ్ టు ద కొలాప్స్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్. హీ సర్ప్రైజ్డ్, అమేజ్డ్. నాతోకి అర్థం కాలేదు, ఎవరమ్మా ఈ బ్యాంకును పగలగొట్టింది, ఈ పరిస్థితి కారణం ఎవరు? వాట్ హ్యాడ్ లెడ్ టు ద కొలాప్స్ ఆఫ్ ద బ్యాంక్. ఈ బ్యాంకుని పగలగొట్టడానికి కారణం ఎవరు, ఏం జరిగింది బ్యాంకు దగ్గర అని. లిటిల్ డస్ హీ నో దట్ హిజ్ ఇనాస్కస్ రిమార్క్ మేడ్ ద ప్రీవియస్ డే హ్యాడ్ ట్రిగ్గర్డ్ ఏ చైన్ రియాక్షన్. లిటిల్ డస్ హీ నో దట్, ఆ తర్వాత కొంచెం తెలుసుకుంటే ఏమైందంటే, అండ్ హిజ్ ఇనోస్క్యూస్ రిమార్క్ మేడ్ ద ప్రీవియస్ డే. అతడు చేసిన చిన్న మిస్టేక్ చేసిండు. ఏమన్నాడు? దట్ హీ విల్ లీవ్ దట్ జాబ్. నేను ఉద్యోగాన్ని వదిలిపెడుతున్నాను, వాళ్ళు సరిగ్గా జీతాలు ఇస్తలేరు కాబట్టి అనే ఈ విషయం ఒక్కటే మేడ్ ద ప్రీవియస్ డే హ్యాడ్ ట్రిగ్గర్డ్ ఏ చైన్ రియాక్షన్. ఈ చైన్ రియాక్షన్ కారణమైంది అనే విషయాన్ని లేటుగా తెలుసుకున్నాడు నాతు. సో దిస్ ఇస్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ అండ్ స్టోరీ ఆఫ్ ద బాయ్ హూ బ్రోక్ ద బ్యాంక్. దిస్ ఈజ్ అ స్మాల్ స్టోరీ అండ్ ఆల్సో వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ స్టోరీ. ఫ్రమ్ ది స్టోరీ 1 paragraph క్వశ్చన్ విల్ కమ్. దీంట్లో నుంచి ఏం అడిగాడు మీకు, ఒక్క పారాగ్రాఫ్ క్వశ్చన్ వస్తుంది, ఓవరాల్ స్టోరీ మీరు రాస్తే సరిపోతుంది. యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆన్సర్ అట్లీస్ట్ 7 or 8 times ఆన్సర్, పారాగ్రాఫ్ ఆన్సర్. యూ హ్యావ్ టు రైట్ పారాగ్రాఫ్ ఆన్సర్. ఒక పారాగ్రాఫ్ అంత ఆన్సర్ రాసే ఎనఫ్. దీంట్లో నుంచి వేరే యానోటేషన్స్ కానీ అలాంటివి ఏం అడగడు. సో రిమెంబర్ ది స్టోరీ. థ్యాంక్ యూ.